ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ऋतं पाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं टकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము పారాయణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ద్వితీయోऽధ్యాయः. సాంఖ్యయోగः. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనः. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వకశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే. క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన. ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హా వరిసూదన. గురూన్ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహ లోకే. కామాస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్. న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః.
यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् पश्यामि ममापनुद्य यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितीक्षस्व भारत यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् शपातकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानो रचलोऽयं सनातनः यमचिन्त्योऽयम् अभिकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। మనము భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయం ఒకసారి స్వాధ్యాయం పూర్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ స్టార్ట్ చేసింటిమి. రివిజన్లో కూడా 29 శ్లోకం వరకు మొత్తం మనము విచారణ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు 30వ శ్లోకం నుంచి రివిజన్.
కృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునునికి శోకానికి ముందు యుద్ధం చేయని కృష్ణుడు ఏమి చెప్పలేదు. స్వయంగానే పాండవులే ఆ జూజాటంలో ఓడిపోయిన తర్వాత వనవాసానికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. వనవాసం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఎవరి రాజ్యం వాళ్ళకి అప్పచెప్పేలా అని న్యాయం ఉంటుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ వనవాసం పూర్తి చేసుకొని మా 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 రాజ్యం మాకు ఇచ్చేయండి ఇంద్రప్రస్థము అని దుర్యోధన అడిగితే కానీ నేను సూది కోసాంత భూమిని కూడా నేను ఇవ్వనని చెప్పేసి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాను, ఇవ్వనంటాను. ఇంకా రాయబారాలు చేస్తారు. రాయబారంలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ కూడా పంపిస్తారు ఒకసారి. అది కూడా పని చేయలే. కృష్ణ పరమాత్మనే బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా అవన్నీ అయిన తర్వాత అన్నీ ఏమి పని చేయనప్పుడు ఇంకా స్వయంగానే పాండవులు ఇంకా యుద్ధము చేయాల్సిందే అని వాళ్ళకు ముందుగానే తయారు చేసుకుంటుంటారు. వనవాసంలో ఉన్నప్పుడే అర్జునుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని కానీ స్వర్గానికి పోయి అక్కడ ఉన్న అందరూ దేవతల దగ్గర ఉన్న అన్ని అస్త్రాలను కూడా తీసుకొని వచ్చింటాడు. చాలా పవర్ఫుల్గా అయిపోయింటాడు అర్జునుడు. యుద్ధానికి ముందుగానే తయారీలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే యుద్ధమే మనకు శరణం అని చెప్పేసి వాళ్ళే స్వయంగా ముందుగా అర్జునుడు భీముడు వీళ్ళిద్దరు బలాలు చూసుకొని యుధిష్ఠిరుడు యుద్ధానికి ఒప్పుకునేది. వీళ్ళే స్వయంగా యుద్ధం చేయాలని రెడీ అయింటారు. అలా రెడీ అయ్యి ఆ యుద్ధ భూమిలోకి ముందు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా కృష్ణ పరమాత్ముడు ద్రోణుడు మళ్ళీ భీష్ముడు ఎదురుగా ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్తాడు. ఎదురుగా తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక కంటిలో ద్రోణుని ఒక కంటిలో భీష్ముని చూసేసరికి 2 ప్రకారాల వృత్తులు వస్తాయి. ఒకటి అహమ్మమ్మ భావాలు అడ్డం వచ్చేస్తాయి. అయ్యో మా తాత నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఎత్తి ముద్దులాడి పెంచిన తాత ఒకవైపు, మళ్ళీ ఇంకోవైపు గురువుల మీద మనసులో కూడా ఏదన్నా కానీ నకారాత్మకమైన వృత్తులు రాకూడదు. అలాంటిది బాణము వదిలిపెట్టి గురువుని చంపడం అంటే కన్నా ఎంత కఠిన హృదయం చేసుకోవాలి. సాధ్యమే కాదు, ప్రపంచంలో ఎవరు ఒప్పుకోరు దాన్ని. మహానిందనీయమైన కర్మ ఇది. ఒకవైపు సెంటిమెంట్లో ఇలా శంకరాచార్యులు భగవాన్లు అంటారు కొద్దిగా భయం కూడా ఉండే అర్జునునికి. ఎవరి విషయంలో అంటే కన్నా భీష్ముని విషయంలో. ఎందుకంటే భీష్మునికి స్వేచ్ఛామరణం. ఆయనకు విద్యనిచ్చిన పరశురాముడే 24 సార్లు క్షత్రియాల్ని సంహరించిన లాంటి పరశురాముడే ఆయన ఏమి చేయలేకపోయాడు. భీష్మునికి పరశురామునికి యుద్ధం వచ్చి ఉంటుంది. అంబాలికలో ఒక ఆమె వల్ల పంచాయతీ వచ్చి ఉంటుంది. అంతటి పరాక్రముడు. ఇంకా భీష్ముడు ఓడింది చరిత్రలో లేనేలేదు. అక్కడ ఎప్పుడు భీష్ముడు ఓడనే లేదు. మరి అలాంటి భీష్ముని నేను చంపగలనా అని కొంచెం భయం వస్తుంది. మరి పిరికివాడు కూడా కాదు. భీష్ముని విషయంలో కూడా ఒకటి విరుగుడు ఉంటుంది. అన్ని అస్త్రాలకు విరుగుడు బ్రహ్మాస్త్రం. బ్రహ్మాస్త్రానికి కూడా విరుగుడు పాశుపతాస్త్రం. అది శివుని దగ్గర తర్వాత కేవలము అర్జున దగ్గరికే వచ్చింది. ఎవరి దగ్గర ఉండదు అది పాశుపతాస్త్రం. ఆ పాశుపతాస్త్రం వేస్తే కంప్లీట్ ప్రళయమే అయిపోతుంది. కంప్లీట్ ప్రళయమే. కాబట్టి ఆ పాశుపతాస్త్రము భీష్మునికి కూడా సమాధానంగా ఉంది. అది అయినా కూడా ఈ అహమమ భావాలు ఎక్కువ అడ్డం వచ్చేసి ఉంటాయి. కర్తవ్యాన్ని తానంతకు తానే యుద్ధం చేయాలని వచ్చింటాడు. తర్వాత శోకమోహాలకి అహమమ భావాలు అడ్డుకొచ్చేసి శోకమోహం వచ్చేస్తుంది. అంత ఫలాలు ఆలోచిస్తాడు. ఇప్పుడు నేను యుద్ధం చేస్తే అన్నదమ్ములని తాతల్ని గురువులంతా చంపుకోవాలా, అందరూ ఇటువైపు వస్తారు అటువైపు వస్తారు, మళ్ళీ అందరూ విధవులు అయిపోతారు. అంత ఎక్కువ మంది అలా ఉంటే కానీ మళ్ళా నియంత్రణ ఉండదు, వర్ణ సంకరం అయిపోతుంది, ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్లు అలా అన్నీ అయిపోతాయి, అది కుల నాశనం అయిపోతుంది. దానివల్ల శాస్త్రంలో ఉంటుంది, ఏదన్నా ఒక గోత్రము కులము నీకు వచ్చి దాన్ని నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకుంటే దాన్ని నువ్వు ఏదైనా భంగం చేస్తే భంగం చేయడానికి నువ్వు కారకుడైతే నరకానికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది. కాబట్టి గురుహత్య చేసిన నరకానికి పోవాలని ఉంటుంది. ఇవన్నీ లెక్కలు చూసుకొని యుద్ధం చేస్తే నాకంతా చెడే జరిగేటట్టుంది, మంచి రిజల్ట్ ఏమి వచ్చేటట్లేదని చెప్పేసి నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పేసి మొత్తము డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయింటాడు.
దీనికి కారణం ఇంకోటి ఉంటుంది. అన్ని రాయబారాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు సపరేట్గా పాండవుల్ని పిలిపించుంటాడు. ముఖ్యంగా యమధర్మరాజుని ధర్మరాజుని, అర్జునుని, భీముని వీళ్ళ ముగ్గురిని పిలిపించి మాట్లాడింటాడు. చూడు నాయన, నా కొడుకేమో అందరూ చెప్పి చూస్తుంది. ధృతరాష్ట్రుడు కూడా పైన చెప్తానే ఉంటాడు, యుద్ధం వద్దు, దుర్యోధన తిట్టినట్లే ఉంటాడు. కానీ లోపల మాత్రం దుర్యోధన మీద విపరీతమైన మోహం ఉంటుంది. మేము ఎంత చెప్పినా కూడా దుర్యోధనుడు వింటలేడు, వాడు దుష్టబుద్ధిని, వాడు మాటల వల్ల అక్కడేం ప్రయోజనం జరగలేదు. మీరు బుద్ధివంతులు కదా, మీరు తెలుసుకుంటే కన్నా ఇంత పెద్ద అనాహతిని మనం ఆపగలము, ఇంతమంది ప్రాణాలు మిగిలిపోతాయి. మీరు ధర్మాత్ములు కాబట్టి మీరు యుద్ధం వద్దనుకుంటే కన్నా ఇది ఆగిపోతుంది, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి ఫుల్ బ్రెయిన్ వాష్ చేసి పంపించుంటాడు ఎమోషనల్గా. దాని ప్రభావం కూడా అర్జునుడి మీద పడి ఉంటుంది. మనసు అయ్యో అవును కదా, ఇంత పెద్ద ఇంతమంది మరణానికి నేను మళ్ళా కారణం అవుతాను కదా అని చెప్పేసి కృష్ణునికి తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా ఇలా బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోయి రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఫలాన్ని చూస్తే గానా కర్మలో మనకు ఫలము బాగా వచ్చేటటువంటి ప్రవృత్తి అవుతుంది. ఫలము సరిగా రాకపోతే గానా మనకు ప్రవృత్తి కాదు, ఆపేస్తాం మనం పనిని. కానీ శాస్త్రం అంటుంది, నువ్వు కర్మలను ఫలాపేక్ష బుద్ధితోటి చేయొద్దు. అలాంటి ఫలాపేక్ష బుద్ధితోటి చేస్తే అది నీకు బంధనానికి కారణమవుతుంది. అందుకే కృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడు డిమోటివేట్ అయిన వాడిని చూస్తాడు. విఘ్నం ఎందువల్ల ఇప్పుడు యుద్ధము స్వధర్మ ఆచరణ ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నాడంటే కన్నా శోకమోహాదులు, అహమ్మమ భావాలు అడ్డం వచ్చేసింటాయి. మొదటి అధ్యాయంలో అవన్నీ యుద్ధాలు వాళ్ళందరూ చూపించడానికి ఇంతే కారణం. ఇది అర్జునుడి సమస్య కాదు, మనందరి సమస్య. మనం కూడా అంతే. మనకున్న కర్తవ్యాల నుంచి మ్యాక్సిమం తప్పించుకోవాలని చూస్తుంటాం. కానీ ఆ కర్తవ్యాలని ఫలాపేక్ష లేకుండా కరెక్ట్గా చేసి దాని నుంచి బయటకు రావాలని చూసుకోవాలి. ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలన్నట్టు కర్మలను నిష్కామ కర్మయోగము ద్వారానే దానికి బయటకు రావాలి. అలా నిష్కామ కర్మయోగం చేయకుండా కర్మలను మనం తప్పించుకోలేకపోతే ఎక్కడ పైన మనం వెంబడి పడుతుంటాయి. కాబట్టి దాన్ని అర్జునుని నిమిత్తం పెట్టుకొని మనందరికీ కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు ఫలాపేక్షాన్ని చూసుకోకుండా నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలని చెప్పడానికే ఇవన్నీ మొదటి అధ్యాయం, ఇవన్నీ విషాద యోగం వచ్చింది. మళ్ళా ఏదన్నా బ్రహ్మజ్ఞానము అవి ఇవన్నీ ఏమన్నా జీర్ణం కావాలంటే ముందు అధికారిత్వం ఉండాలి. ఈ ప్రపంచంలో నాకు ఇంకా సుఖమే దొరకడం లేదు అని నిశ్చయమైన వ్యక్తి ఇటువైపు వస్తాడు. ప్రపంచంలోనే నాకంతా సుఖంగా ఉంది, అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అనుకున్న వ్యక్తి ఇటువైపు రానే రాడు. కాబట్టి మనం ప్రపంచం వైపు నుంచి మనసు ఇటు పరమాత్మ వైపుకు మలచాలంటే కానీ, తిరగాలంటే కానీ మనకు ఇక్కడ విషాదం రావాలి. ఈ ప్రపంచం మీద, మనమున్న పరిస్థితి మీద ఒక విషాదం రావాలి. ఏంటిది బతుకు, వద్దురా నాయన, నాకు ఈ బతుకు ఇంకా సాలైపోయింది, ఇంతకు సాలించుకోవాలి నేను అన్నంత పని కావాలి. అప్పుడు నువ్వు ఈ జ్ఞానం వైపు, గురువుల వైపు మనసు తిరుగుతుంది. కాబట్టి విషాదం కూడా యోగమైంది. యోగం అంటే కలయిక, జీవబ్రహ్మ కలయికని యోగం అంటారు. అయ్యో, విషాదము జీవబ్రహ్మ కలయికలో ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే కన్నా విషాదం వస్తేనే వైరాగ్యం వస్తుంది. వైరాగ్యం వస్తేనే మనము అప్పుడు ఏదన్నా ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి కోసం ఏదన్నా ప్రయత్నాలు చేస్తాము. కాబట్టి అర్జునునికి విషాదం వచ్చింది, సమస్యల మీద సమస్యలు వచ్చాయి, దుఃఖం వచ్చింది. సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉండాలి విద్యార్థులు, అధికారులు. అవి అన్నీ కూడా అర్జునులో కొద్దిగా కనిపించాయి. వివేకం కూడా కనిపించింది. ఇంత శాస్త్రం మాటలే చెప్తున్నాడు అన్నీ. ఇప్పుడు ఆతతాయిలు, దుర్యోధన ఆదిల్ని, వాళ్ళంతా కౌరవుల్ని ఆతతాయిలు అంటాడు. ఇలాంటి ఆతతాయిల్ని చంపితే గానా మనకే పాపం వస్తుంది అంటాడు. అదెట్లా? ఆతతాయిలు అంటే కన్నా వాళ్ళు కనిపిస్తేనే ఆతతాయిల్ని చంపేస్తే ఏ పాపం మనకు తగలదు. మనల్ని చంపడానికి ప్రయత్నం అగ్ని ద్వారా ఎవరినన్నా చంపిన వ్యక్తిని, విషము ద్వారా చంపే ప్రయత్నం చేసే వ్యక్తిని,
మన ఏదైనా అస్త్రశస్త్రాలు ఎదురుగా పెట్టుకొని మనల్ని చంపడానికి వస్తున్న వ్యక్తిని, జంతువులు అయినా అంతే, మనల్ని చంపడానికి వస్తున్న జంతువులు ఆవు అయినప్పటికీ కూడా ఆవు కూడా మనల్ని పొడిచి చంపడానికి వస్తుంటే అలాంటి ఆవును కూడా చంపొచ్చని శాస్త్రం ఉంటుంది ప్రాణరక్షణ కోసం. ఇలాంటి ఆతతాయి ఇవన్నిటి కూడా ఆతతాయిలు అంటారు. అలాంటి ఆతతాయిల్ని చూస్తేనే చంపేయచ్చు, మళ్ళీ నీకు పాపం కూడా తగలదు. కానీ అర్జునుడు ఉల్టా అంటున్నాడు, ఆతతాయిల్ని చంపితే గన మనం నరకానికి పోవాలని. మనకు అనిపిస్తుంది తెలివి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడని. కాదు, టీకాకారులు చెప్తారు తెలివి తక్కువగా మాట్లాడడం లేదు, శాస్త్రం బాగా తెలిసింది. శాస్త్రంలో ఒకటి ముఖ్య శాస్త్రము, గౌణ శాస్త్రము అని రెండు ఉంటాయి. ఒక్కోసారి రెండు ధర్మాలు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుని విషయంలో పితృవాక్య పరిపాలన అనేది శాస్త్రం. రాముడు పితృవాక్య పరిపాలన చేశాడు, ప్రహ్లాదుడు చేశాడా? వాళ్ళ నాన్న చెప్పినట్టు నారాయణ స్మరణ చేయొద్దు అంటే కానీ విన్నాడా? మరి ఇప్పుడు ఎట్లా? ఇప్పుడు పితృవాక్య పరిపాలన చేయాలన్నా పరమాత్మ వాక్య పరిపాలన చేయాలన్నా? అక్కడ రెండు శాస్త్రాలే. అట్లా ఒక్క చోట రెండు శాస్త్రాల్లో వివాదం వచ్చినప్పుడు ముఖ్య శాస్త్రము మెయిన్గా ఉంటుంది, ధర్మము స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది. ధర్మం ముంగట అన్ని శాస్త్రాలు గౌణమైపోతాయి. ఆ ధర్మం కోసమే ప్రహ్లాదుడు పితృవాక్య పరిపాలన చేయలేదు, ధర్మ పాలన చేశాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న ధర్మ విరుద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి. విభీషణుడు సొంత అన్నతమ్ముళ్ళు ఎప్పటికే కానీ రామలక్ష్మణులు కానీ పాండవులు కానీ ధర్మరాజు పేకాట్లో మొత్తం అంతా జూజాట్లో మొత్తం అంతా ఆస్తిని మొత్తం కొల్లగొట్టేసి ఉంటాడు. మీ ఇంట్లో ఒక 5 మంది అన్నదమ్ములు ఉండి మీ అన్న అలాంటి పని చేస్తే కన్నా ఊరికే వదిలిపెడతారా అన్నని? మళ్ళీ సంసారం కలిసి ఉంటుందా? కొద్దిగా తేడా చేస్తేనే భాగాలు పెట్టేసుకుంటారు. నా వద్దు, నువ్వు ఉంటే నాకు పాడు చేసేస్తావు సంసారం అని చెప్పేసి. కానీ వాళ్ళు అంతటి విపత్తు పరిస్థితుల్లో కూడా వదిలిపెట్టలేదు. ధృతరాష్ట్రుడు అంటాడు, నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జూజాట్లు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా కలిసి ఉండారో, ఏమాత్రం గొడవలు చేసుకోకుండా విభేదాలు చేసుకోకుండా కలిసి ఉన్నారో అప్పుడే అర్థమైపోయిందంట, ఇంకా నా కొడుకులు గెలవరు, వాళ్ళే గెలుస్తారు అని. ఒక్కట్లో అంత బలం ఉంటుంది. ఇది మన సనాతన ధర్మం. కానీ విభీషణుడు ఎందుకు ఆ పని చేయలేదు? సొంత అన్నకి విరుద్ధంగా ద్రోహం చేశాడా లేదా? రావణాసురుని సీక్రెట్లు చెప్పి రామునికి. ఇప్పుడు శాస్త్రం ఎట్లా? భ్రాతృధర్మాన్ని ఒకటి ఉండేది. భ్రాతృధర్మం కన్నా మెయిన్ ధర్మం ముఖ్యము. రావణాసురుడు అధర్మము మార్గంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటప్పుడు అలాంటి అన్నల మాటలు వినాల్సిన అవసరం లేదు, ధర్మంనే పట్టుకోవాలి. మళ్ళీ గురు శిష్యులు, కృష్ణార్జున యుద్ధం, రామాంజనేయ యుద్ధం. గురువుకి ఏ మాత్రమైన నకారాత్మకమైన యోచన కూడా రాకూడదు. యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయారు అర్జునుడు, హనుమంతుడు కూడా. పరిస్థితులు అట్లా వచ్చాయి. యయాతిని కాపాడడానికి ఒక యయాతి కాదు, గంధర్వరిని కాపాడడానికి అర్జునుడు అభయ ప్రదానం ఇచ్చేసి ఉంటాడు. అతన్ని శ్రీకృష్ణుడు సాయంత్రం లోపల నేను చంపేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉంటాడు. తెలియకుండా అర్జునుడు అభయం ఇచ్చేసి ఉంటాడు. వాళ్ళిద్దరికే పడుతుంది యుద్ధం. హనుమంతుడు కూడా అంత. హనుమంతుని తల్లి దగ్గరికి ఒక రాజు ఉంటాడు, యయాతి రాజు అనిపిస్తుంది. యయాతి రాజు శరణు కోరింటాడు. ఇంకా వాళ్ళ తల్లి అభయాస్తం ఇచ్చేసి ఉంటుంది, కొడుకు అప్పచెప్పేస్తుంది, ఇతనికి నువ్వే కాపాడాలని చెప్పేసి. హనుమంతుడు కూడా మాట ఇచ్చేస్తాడు, మాతృవాక్య పరిపాలన చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఎవరితోటి నీకు భయం అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభులతోటి నాకు భయం అనేసరికి ఇంకా కథ ఇదవుతుంది. అయినా ఇంకా విరుద్ధంగా అయినా కూడా భక్తితోటి నిలుచుకున్నారు. గురువుకి ఎదురుగా కూడా ధర్మాన్నే పాటించారు. అప్పుడు ధర్మం ఎవరికైనా అభయప్రదానం ఇస్తే కన్నా మాటకు కట్టుబడి ఉండాలి. వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళు. అర్జునుడు వదిలిపెట్టలేదు, హనుమంతుడు వదిలిపెట్టలేదు. ఆ ధర్మాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అప్పుడు గురువు గొప్పనా వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట గొప్పనా అనే విషయం వస్తుంది. ఆ గురువు కన్నా కూడా అప్పుడు ఆ ధర్మశాస్త్రం ఏముంటుందంటే నువ్వు ఇచ్చిన మాటను మాత్రం తప్పకూడదు అని చెప్పేసి అక్కడ ధర్మమే ప్రధానం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటప్పుడు ముఖ్యమేది గౌణమేది అలా మనము విచారణ చేసుకోవాలి. అర్జునునికి కూడా ఈ జ్ఞానం ఉంటుంది శాస్త్రంలో. ముఖ్యమైనది కులం నాశనం అయిపోయేది చాలా పెద్ద తప్పు. అది ఆ తప్పు ముద్ద ఈ ఆతతాయిలని చంపకుండా వదిలేయడము ఎంతో మేలు. వీళ్ళని చంపే ప్రయత్నంలో మొత్తం కులమే నష్టమైపోయిందంటే కానీ అది ఇంకా పెద్ద దోషం.
ఆ దోషం కన్నా ఇది చిన్న దోషం బెటరు అన్న జ్ఞానం ఉంటుంది. అందుకే ఆ మాట అంటాడు. మనకేమో ఏమిది పిచ్చోడిలాగా వాడు మాట్లాడుతున్నాడు అర్జునుడు అని అనుకుంటా. కాదు, శాస్త్రం మొత్తం తెలిసి ఉంటుంది. ముఖ్య శాస్త్రం ఏది, గౌణ శాస్త్రం ఏది అని మొత్తం తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకం కూడా ఉంది. ఆత్మ అంటే ఏమి, అనాత్మ అంటే ఏంటని కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళు గురుకులాల్లో చదివేటప్పుడే అంతా నేర్పింటారు. వాళ్ళు గురుకులాల్లో మళ్ళీ పరీక్షలు ఉంటాయి. ఆ పరీక్షల్లో వాళ్ళు నేర్పింటారు మొత్తం. కాబట్టి వివేకం ఉంది. కొన్ని వైరాగ్యం ఉందా అంటే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖానిచ, త్రైలోక సుఖాలు కూడా వద్దు, నాకు రాజ్యం వద్దు, విజయం వద్దు, ఏమీ వద్దు అని అంత విరక్తి వచ్చేసి ఉంటుంది. మొదటి అధ్యాయంలోనే చెప్తాడు. మరి స్వర్గ సుఖం కూడా వద్దు అని ఆ మాట నిశ్చయం వచ్చిందంటే కన్నా వైరాగ్యం వచ్చింది. వైరాగ్యం కూడా ఉన్నది. అన్నీ 100% లేకపోయినా అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నాయి. దాని తర్వాత సమాధి షట్క సంపత్తులు, శమ దమ ఉపరతి, అంతరింద్రియ నిగ్రహం, బాహరింద్రియ నిగ్రహం, అవన్నీ అర్జునులో ఉంటాయి. గుడాకేశ అని అర్జునుని పేరు. గుడాకుడు అంటే కన్నా చిన్నముద్రని అభ్యాసం చేసిన వ్యక్తి. గుంగరాల ఎంట్రికలు ఉన్న వ్యక్తిని కూడా గుడాకేశుడు అంటాడు. ఎంట్రికలు కూడా రింగ్ ఎంట్రికలు ఉంటే ప్లస్ ఆయన చిన్నముద్రని అభ్యాసం చేసిన వ్యక్తులకు మనసు బుద్ధులు రెండుని కంట్రోల్లో ఉంటాయి వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా. అందుకే ఒక నెల రోజులు నేను నిద్రపోకూడదు అనుకుంటే అర్జునుడు ఒక నెల రోజులు నిద్రపోయేవాడు కాదు. నెల రోజుల తర్వాత పడుకునేవాడు. అంత నిగ్రహ శక్తి ఉండే ఇంద్రియాల మీద. అంతరింద్రియ నిగ్రహము, బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము, అంత సామర్థ్యం ఉండే. స్వర్గంలో పోయినప్పుడు అక్కడ ఊర్వశి స్వయంగా సమర్పణ చేసుకొని వచ్చినప్పుడు కూడా, అమ్మ లేదు, నువ్వు వరుసకు మా అవ్వులు అవుతావు మా వంశంలో అని చెప్పేసి తిరస్కరిస్తాడు. మిగతా వాళ్ళైతే కానీ ఆ సౌందర్యానికి, ఆ మోహానికి ఊర్వశి పుట్టిన కథ వింటేనే ఆశ్చర్యపోతుంది. దేవతలకే మోహం వచ్చేస్తుంది. నరనారాయణ ఋషులు జపం చేస్తూ ఉంటే అంతకుముందు ఊర్వశి లేదు, మిగతా రంభ మేనకను పంపించింటారు. ఇంకో ఆమె రంభ, మేనక, తిలోత్తమ ముగ్గురు ఉంటారు. వీళ్ళ ముగ్గురిని పంపించి నారాయణ ఋషి తపస్సును భంగం చేయనని పంపించింటాడు. పంపిస్తే కన్నా ఇంద్రునికి బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పేసి ఆ నారాయణ ఋషి తొడలో ఊర్వశిని పుట్టిస్తాడు. అయ్యో మూర్ఖులారా, ఏమో ఈ అందాన్ని చూపించి నన్ను మీరు బొట్టులో వేయాలనుకుంటున్నారు, నా సామర్థ్యం తెలియదని చెప్పి ఆయన తొడలో నుంచి ఊర్వశిని పుట్టిస్తారు. ఆ ఊర్వశిని చూసి మిగతా ముగ్గురికి సిగ్గు వస్తుంది. ఏమేదో పెద్ద అందగతులు అనుకుంటే కానీ ఈమె ముంగట మేము కూడా ఏమి లేదని. దేవతలకే మోహం అయిపోతుంది. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది అని చెప్పి. అలాంటి ఊర్వశిని కూడా తిరస్కరించాడంటే అర్జునుడు చాలా నిగ్రహ శక్తి, ఇంద్రియ శక్తి చాలా ఉంది. ఎందుకంటే అది శాస్త్రం నిషిద్ధమని తెలిసిన తర్వాత నిగ్రహాన్ని చేశాడు. దేవతల్లో కూడా ఆ సామర్థ్యం లేదు, అంతటి ఉంది. మళ్ళా తితిక్ష, సహన శక్తి, ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో విషయాలు అన్నీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా అర్జునుల్లో కనిపిస్తున్నాయి. వాళ్ళు నన్ను చంపినా పర్వాలేదు, వాళ్ళ బాణాలు నాకు గుచ్చుకున్నా పర్వాలేదు, నేను మాత్రం వాళ్ళ మీద బాణాలు వేయను అంటాడు. అంటే రెడీ అయిపోయినాడు స్థితిక్షకు అనుభవించడానికి కూడా. వాళ్ళని చంపినా పర్వాలేదు అనేటానికి అంత స్థితికి వచ్చేసిండ్రు. ఇంకా శ్రద్ధ అంటావా, శిష్యస్తేహం షాదిమాం తాం ప్రపన్నం అని కృష్ణునికి కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోతాడు 2వ అధ్యాయంలో. ఇంకా గురువులకి సరెండర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా శ్రద్ధ పూర్తి ఉన్న వాళ్ళే సరెండర్ అవుతారు, మిగతా వాళ్ళు సరెండర్ కాలేరు. మళ్ళా సమాధానం అన్నది అప్పుడు అది ఇంకా అభ్యాసం చేసిన వ్యక్తికే వస్తుంది. అది బ్రహ్మాకార వృత్తి అంటే కానీ అంత ఈజీ కాదు. ఇంకా మిగతాది ముముక్షుత్వం. భగవద్గీతలో అంతా మ్యాక్సిమం సన్యాసం తీసుకొని మోక్షం పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడుతుంటాడు. 2 మార్గాలు ఉన్నప్పుడు నిష్కామ కర్మయోగం కన్నా జ్ఞాన మార్గం శ్రేష్టమైనప్పుడు నన్ను ఎందుకు బలవంతంగా ఈ నిష్కామ కర్మయోగంలో ఇరికిస్తున్నావు, ఇదే చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నావు అని. ఎందుకంటే అతనికి విచారం ద్వారా భిక్షాటన చేసుకొని సన్యాసం తీసుకోవడము గొప్పదాని ఫీలింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. మోక్షాన్ని పొందాలి, ఇంకా వద్దు ప్రపంచం అనిపించింటుంది. ముముక్షుత్వం కూడా ఉంటుంది. అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా ఉంటాయి. కాబట్టి అర్జునుడిలో సాధన చతుష్టి సంపత్తులు ఉన్నాయని, అతనికి ప్రపంచం మీద విషాదము, వైరాగ్యము వచ్చిందని మొదటి అధ్యాయం సూచిస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ శోకమోహాదుల వల్ల వదలడం, కర్మ నుంచి వదిలి రావడం అనేది ఆ పద్ధతి సరిలేదు.
అది ఎస్కేపిస్ట్ మెంటాలిటీ ఉండకూడదు. కర్మల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేసుకోవద్దు. దాన్ని గెలిచి రావాలి. కర్మలు మనం నిష్కామ కర్మం ఎంత మట్టుకు చేయాలంటే కానీ అదే మనల్ని వదిలిపెట్టాలి. మనము దాన్ని వదిలిపెట్టడం కాదు, అదే నెక్స్ట్ స్టెప్కి ముందుకు పంపించేయాలి. అది సాధ్యమవుతుంది. కృష్ణ పరమాత్ముడు అదే చెప్పాడు. భగవద్గీతలో సారమంతా ఇంత ఎక్కువగా 2 ప్రకారాలు. నువ్వు అన్నీ వదిలిపెట్టేసి జ్ఞాన విచారం ద్వారా పూర్జనంలో నువ్వు చేసుకుంటే కానీ నిర్వికల్ప సమాధి అభ్యాసం చేసుకొని మోక్షాన్ని అట్లా కూడా పొందొచ్చు. దాని గురించి కూడా అది కూడా నో డౌట్. వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ పునర్జన్మకు రారంటారు. కానీ భగవంతునికి ఎవరు ఇష్టం అంటే ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మయోగము చేసుకొని లోక సంగ్రహార్థం అన్ని పనులు పరోపకారం చేస్తేనే పుణ్యం వస్తుంది. ఫలాపేక్ష లేకుండా నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకొని అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది ఆ అంతఃకరణ శుద్ధిలో జ్ఞానము నుంచి జ్ఞాననిష్టకు ఉపాసనలు అది చేసుకొని ఇట్లా క్రమంగా ఎవరైతే వస్తారో ఇలాంటి వ్యక్తులంటేనే పరమాత్ముడికి చాలా ఇష్టమని టోటల్ భగవద్గీతలో సారంగా వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే అలాంటి మహాపురుషుల వల్లనే ఈరోజు మనకు పరంపర మిగిలి ఉంది. వ్యాస భగవానుడు నాకు ఏది వద్దు, సైలెంట్గా నేను సమాధి స్థితిలో ఉండను అనుకుంటే ఈరోజు మనకు అష్టాదశ పురాణాలు, భగవద్గీత, మహాభారతం దొరికేది కాదు. శంకరాచార్య భగవానుడు వద్దు నాయన ఇదంతా మిథ్యా సంసారం, ఇందులో ఏం చేస్తే ఏం ప్రయోజనము, సైలెంట్గా నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి అంటే ఈరోజు భాష్యం కూడా మనకు దొరికేది రాదు. మనకు ఉపదేశాలు కూడా చేసడానికి ఎవరు మిగిలేవారు కాదు. అందరూ ఎవరికి వైరాగ్యం వచ్చిన వ్యక్తి అంతా మొత్తంగా ఆయనకి సమాధి స్థితిలో కూర్చోంటే కానీ అసలు జీవన్ముక్త పురుషుల కథే ఉండేది కాదు. ఎవరికి వాళ్ళు గుహల్లో అడవిలో కూర్చోంటే కానీ మనకు అసలు ఈరోజు విద్య అందేది కూడా కాదు. ఈరోజు మనకి ఇది విద్య, ఇవన్నీ ఈ పరంపర, ఈ ఆశ్రమాలు, మఠాలు, ఈ గురు పరంపర అన్నీ దొరుకుతున్నాయంటే కన్నా ఆ నిష్కామ కర్మయోగం భావంతో, త్యాగ భావంతో వాళ్ళంతా ఇలా నెక్స్ట్ జనరేషన్కు అందించారు కాబట్టి మనకు దొరుకుతుంది. మరి ఇలాంటి భగవంతుని ధర్మము, భగవంతుడు కూడా అవతారం ఎందుకు తీసుకుంటాడు? దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ కోసమే. మరి ఆయన అవతారం తీసుకొని రావాలంటే ఆయన ఏజెంట్లుగా కొంతమంది భూలోకంలో ఉండాలి కదా. ఆయన పనిని చేసే కొన్ని శరీరాలు ఆయన కాంట్రాక్ట్ని ఒప్పుకోవాలి కదా. అలాంటి వాళ్ళే జీవన్ముక్త పురుషులు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళనే ఎక్కువ భగవద్గీత స్తుతి చేస్తుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా కృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి కేవలం శోకమోహాల వల్ల కర్మని తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నారు, కానీ కర్మని చేసి దాన్ని బయటకు రావాలని వీనికి తెలియదని చెప్పేసి ఆ శోకమోహాలన్నీ తొలగించడానికి ఫస్ట్ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపం గురించినే జ్ఞానం చెప్తాడు. చూడు, నువ్వు శోకపడుతున్నావు కదా, శోకపడడానికి అసలు నిజమైన కారణం లేనే లేదు. నువ్వు ఎందుకు శోకం పడుతున్నావు? భీష్ముడు, ద్రోణుడు, నీ బంధువులు, వాళ్ళ శరీరాలు వియోగం అంటే వాళ్ళు చనిపోతారు, వాళ్ళు లేకుండా అయిపోతారు అని. చూడు, వాళ్ళ నిజమైన స్వరూపాలు వాళ్ళ శరీరాలు కాదు. శరీరాలు వాళ్ళ చొక్కాలు లాంటివి అంతే. మన తాత చొక్కానో, నాన్న చొక్కానో, అన్న చొక్కానో పాతపడిందంటే ఆ చొక్కాని పారేసి కాల్చేస్తుంటే మనం ఏడుస్తామా? పాత చెక్క పోతే ఇంకో కొత్త చెక్క ఉంటాడు. ఎందుకంటే మా అన్న వాళ్ళు అట్లే బతికే ఉంటారు కదా, చొక్కానే కదా పోయేది అన్న ఫీలింగ్, ఆ ధైర్యంతో వాళ్ళు చొక్కాలు తీసి పాత చొక్కాలు తీసి కాల్చి పరేస్తే కూడా మనకేం బాధ అనిపించదు. అలాగే ఈ శరీరాలు కూడా అంతే. మనం వేసుకునే చొక్కాలు లాంటివి, షర్టు ప్యాంట్లు లాంటివి అంతే. అవి జీర్ణమైపోయిన తర్వాత తీసి పక్కన పట్టేస్తే కూడా మనం బాధపడకూడదు. మనకు కావాల్సిన వ్యక్తులు వాళ్ళు నిరాకార స్వరూపాలని తెలుసుకోకపోయినా జీవులని తెలుసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఉంటారు, పర్మనెంట్గా ఉంటారు. ఎప్పటికీ మనకు నాశనం లేనే లేదు. జీవభావంలో ఉన్న జీవునికి కూడా నాశనం లేదు. నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపంలో అయితే అసలు పుట్టుకు సావు అనేది లేనే లేదు. 2 ప్రకారం కూడా చెప్పేస్తాడు. నిర్గుణ నిరాకారం గురించి చెప్పేది నువ్వు తెలుసుకున్నా కూడా, భీష్మ ద్రోణాదుల్లో వాళ్ళు ఒకటే స్వరూపం తెలుసుకున్నా కూడా నువ్వు శోకపడడానికి కారణం లేదు. నీకు ఇంకా అంత తెలివితేటలు లేదు, ఉన్నది ఒకటే స్వరూపం తెలుసుకోలేకపోతున్నావంటే కనుక జీవుడని కూడా తెలుసుకో. జీవుడు కూడా ఈ శరీరాన్ని, స్థూల శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకో శరీరాన్ని వదిలిపెట్టుకుంటాడు. ఎక్కడ రుణానుబంధం ఉంటుందో అక్కడ జన్మ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ అక్కడ ఇంకొక మానవ శరీరము ఏదో ఒక శరీరం తీసుకుంటాడు. ఆయన లేకుండా అయితే అయిపోడు కదా. కేవలం మనకు తెలిసి లేదంతే ఎవరు ఏ రూపంలో వచ్చింది. ఎంతోమంది ఇప్పుడు తాత ముత్తాతలు మనుముల రూపంలోనే వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అహమ్మమ భావంతో, స్వార్థంతో అక్కడే పని చేసింటారు. ఎక్కువ పరిశ్రమము అక్కడే పిల్లల కోసము, వాళ్ళ కోసము చేసింటారు. కాబట్టి అక్కడే వాళ్ళ అకౌంట్ డిపాజిట్ అక్కడే ఉంటుంది.
కాబట్టి మళ్ళీ ఆ రుణము ఎక్కువ చేసింటే కన్నా దాన్ని తినడానికో లేదా బాకీ చేసింటే కన్నా ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికో పిల్లల రూపంలోనో మనుమల రూపంలోనో మళ్ళీ అదే ఇంట్లోకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు. అదే నిష్కామ భావంతో అహమంభావం లేని చోట పరోపకారం చేసి పుణ్యకర్మలు ఎవరైతే చేసింటారో అది యూనివర్సల్ కరెన్సీ. అది ఎక్కడ పోయినా కూడా అది వెంబడి ఉంటుంది. ఏ లోకానికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా కూడా అది ఆ ప్లేస్కే ఒక ప్లేస్కి సీమితంగా ఉండదు. అది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో పైన ఎక్కడ పైనా కూడా అది పనికి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు అట్లా అహమ్మమ భావాలు వదిలిపెట్టేసి నిష్కామ కర్మయోగము చేస్తే అప్పుడు నువ్వు కర్మల నుంచి బయటకు వస్తావు. అంతేగాని తప్పించుకుంటే మాత్రము కర్మలు మాత్రం నిన్ను వదిలిపెట్టవు. ఒక 2-3 దృష్టాంతాలు చెప్తారు కదా. ఒక ఇంట్లో అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉంటారంట. అందులో తమ్ముడు పాపం చాలా కష్టపడుతూ ఉంటే అన్న మాత్రము తమ్ముని కష్టంలోనే బతికేస్తూ ఉంటాడు. సోమరిపోతలాగా ఉండి మొత్తం అంతా ఏమి పని చేసుకోకుండా వ్యర్థంగానే ఉండి అంతా బతికేసి ఉంటాడు. ఇంకా అకాల మృత్యు వచ్చేసి ముందుగానే చనిపోతాడు. చనిపోతే కన్నా మళ్ళా ఇక అక్కడికి బాకీ అయిపోయాడు తమ్ముని పరిశ్రమ తమ్ముని కష్టంలో బతికినాడు కాబట్టి. మళ్ళీ అక్కడ చూస్తే మనిషి జన్మ కూడా దొరికేటట్టు లేదు. ఎక్కువ పుణ్యం ఉంటేనే మనిషి జన్మ వస్తుంది. లేకపోతే అక్కడేమో బాకీ ఏమో ఉంది, అక్కడ దాన్ని తీర్చుకోవాలి కదా. బాకీ తీర్చుకోవడానికి ఎద్దు జన్మ తీసుకొని వస్తాడు. ఎద్దు జన్మ తీసుకొని వచ్చి చూస్తే కన్నా ఇంకా దున్నడానికి నాగిలికి కడితే ఒకసారి 2 సార్లు దున్నక ముందని కింద పడుకునేసేదంట ఆ ఎద్దు. మళ్ళీ ఎంత కొట్టినా ఏం చేసినా కూడా మళ్ళీ లేవదంట. ఎందుకంటే పూర్వజన్మలో కూడా సోమరిపోతుతనం అలవాటు అయిపోయింది. అది ఎక్కడ పోతుంది? లోపల ఉన్న సంస్కారం ఏ జన్మకు పోయినా కూడా అలాగే ఉంటుంది. మళ్ళా ఎంత చేసినా అది లేచేది కాదంట. మళ్ళీ వాళ్ళ వదిన ఉండి కదా విధవ, ఆమె పోయిసింది ఆ ఎద్దు చెవులు ఏమో చెప్తుందంట. పోయి చెప్పేసరికి టక్కని లేచి మళ్ళీ పని చేస్తుందంట. తమ్ముడు ఆశ్చర్యపోతాడు. వదిన నేను ఎంత కొట్టినా లేవలేదు, నువ్వు పోయి ఏం చెప్తువి, ఎందుకు ఇప్పుడు బాగా పని చేస్తుందంటే, నాయనా అది ఎవరు కాదు మీ అన్నే పోయిన జన్మలు మొత్తం నీ కష్టం మీద బతికేసి రుణపడిపోయాడు నీకు ఇప్పుడు. అందుకే నేను చెవులో పోయి చెప్తే పోయిన జన్మలో ఎంతో నువ్వు సోమరిపోతుతనం వల్ల ఎక్కువ తమ్ముని పరిశ్రమాన్ని తిని ఇప్పుడు రుణపడిపోయినావు. ఇప్పుడు ఒక అవకాశం వచ్చింది, నీ తమ్ముడే కదా, ఆ రుణము నువ్వు తెంచుకునే వరకు మళ్ళీ నీకు మళ్ళీ ఎక్కడికి పోలేవు, నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా నువ్వు తెలుసుకొని ఆ రుణం తీర్చుకొని చెప్తున్నట్టు చాలు. అప్పుడు అది పనిచేస్తూ ఉంటుందంట. అట్లా కర్మలు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే మనల్ని అవి వదిలిపెట్టవు, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి అట్లా కాదు, నిష్కామ భావంతో ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. చేస్తున్న పనులే చాలు, ఎక్స్ట్రాగా బయట ఎదుక్కుంటూ పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే భార్య పిల్లలు ఉంటారు, చేసే పని వాళ్ళకి చేసే పనే చేస్తూ, కానీ భగవంతుని డ్యూటీ లాగా చేయాలి. భగవంతుడు నేను పూర్వజన్మలో చేసిన పుణ్యపాప కర్మల వల్ల ఈమె నా భార్య, వీళ్ళు నా కొడుకులు, వీళ్ళు పుట్టారు, నా బాధ్యత భార్యని చూసుకోవడం నా బాధ్యత, కొడుకు పెద్దోడై ఉద్యోగం చేసేంతవరకు, కూతురైతే కన్నా ఆమె పెళ్లి చేసే వరకు నా బాధ్యత. ఇది పరమాత్ముడు శాస్త్రం ద్వారా నాకు చెప్పిన డ్యూటీ, అంతే. అంతవరకు అలాగా మంచిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని చేస్తే కన్నా అది మళ్ళీ అంటుకోదు. అలా కాకుండా ఓవర్ అటాచ్మెంట్గా ఉండి ఆ కర్మలని లేదో తప్పించుకోవాలా, తమో గుణం వల్ల తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం ద్వారా వదిలిపెట్టి వస్తే మాత్రం ఎక్కడ పైన వెంబడే ఉంటాయి. అందుకే ఇప్పుడు అర్జునుడు తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఫలాల్ని చూస్తున్నాడు. ఫలాల్ని చూడకూడదు. నిష్కామ కర్మయోగంలో అది మంచిదో చెడుదో చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. అదే మన ధర్మం ఉంటుంది. లేదు రిజల్ట్ బాగుంటుందంటే నేను చేస్తాను, ఎన్నోసార్లు మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని కూడా చేయకుండా వదిలిపెట్టేస్తాం ఫలాల వైపు చూసి. ఫలాల వైపు చూడనే కూడదు, కర్తవ్యాన్ని చూడాలి. భర్తగా నా కర్తవ్యం ఏంటి, కొడుకుగా నా కర్తవ్యం ఏంటి, భార్యగా నా కర్తవ్యం ఏంటి, నా కర్తవ్యాలే చేసుకుంటూ ఉండాలి కష్టమైనప్పటికీ కూడా. అందుకే అర్జునునికి అవన్నీ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపం తెలుసుకున్నా నువ్వు శోకం పడ్డానికి కారణం లేదు. లేదా జీవుళ్ళు భీష్ముడు ద్రోణ పరమాత్ముడు జీవుళ్ళని అనుకున్నా కూడా ఈ స్థూల శరీర వియోగం అవునే అవుతుంది. పుట్టిన శరీరం గిట్టక తప్పదు. ఎవరన్నా ఆపగలరా? పోనీ నువ్వు బాధపడితే మాత్రం వాళ్ళు అలాగే శాశ్వతంగా
ఉండిపోతారేమి? ఉండిపోరు. శరీరం అంటే కానీ అది ఏదో ఒక రోజు నశించాల్సిందే. ఆయువు క్షీణించిన తర్వాత అది మళ్ళీ వదిలిపెట్టాల్సిందే. దానివల్ల నువ్వు శోకం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? ఆ స్థూల శరీర వియోగం ఏదో ఒక రోజు జరుగుతుంది. అనవసరంగా నువ్వు శోకం పడుతున్నావు. జీవుడు అనుకుంటే కూడా నువ్వు శోకం పడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి. ఇంకా దాని తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు. మళ్ళీ అర్జునునికి అంతా చెప్పేసి ఆత్మ దుర్లభత్వం గురించి చెప్తాడు. ఇది బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది అంత సామాన్యం కాదు. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం అంటే ద్రష్టలు, వక్తలు, శ్రోతలు, సాక్షాత్కర్తలు. ఈ ఆత్మని తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టం. అసలు ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంది, పరమాత్మ అనేది ఒకటి ఉన్నాడు. మోక్షం అంటే ఆయనను పొందడమే మోక్షము. ఇలా తెలుసుకోవడం, కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమే. భారతదేశంలో పుట్టాలి కాబట్టి మనకు తొందరగా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. విదేశాల్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు. పశువులాగా పుట్టి పశువులాగా చనిపోతూ ఉంటారు. మోక్షం అనే కాన్సెప్టే తెలియదు వాళ్ళకు. కాబట్టి అది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. మళ్ళీ వక్తలు దాన్ని చెప్పి యథార్థంగా ఆత్మ గురించి లక్షణ ప్రమాణాల ద్వారా ఆ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపం గురించి తెలుసుకొని తెలిపేవాళ్ళు చాలా దుర్లభమే. ఏదో కొద్దిగా పరిచిన్న రూపంలో ఏదో కొద్దిగా సత్సంగాలు అక్కడెక్కడ చెప్పుకుంటారు, కానీ యథార్థంగా ఆత్మను తెలుసుకొని బోధించేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అని. దాని తర్వాత శ్రోతలు, వినేటోళ్ళు కూడా చాలా తక్కువే. కలియుగంలో అయితే కన్నా చాలా చాలా తక్కువ. అందుకే మీ సత్సంగంలో 20 మంది వస్తారంటే కానీ ఆశ్చర్యం అయింది నాకు. పర్వాలేదు, ఇంత ఘోరమైన కలియుగంలో స్మార్ట్ ఫోన్లు అవి ఇవి ఉన్న సమయంలో కూడా ఒక 20 మంది ఒక చోట కలిసి సత్సంగం చేసుకుంటారంటే పెద్ద అచీవ్మెంట్ అది. పెద్ద ఆశ్రమాల్లో కూడా డైలీ ఇలా ఎన్నో ఆశ్రమాల్లో జరగడం లేదు. అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ అది. కాబట్టి వినేటోళ్ళు, శ్రోతలు కూడా చాలా తక్కువ అని. ఇంకా దాన్ని సాక్షాత్కారం అంటే ఆ స్థితిని స్వయంగా ఆచరణలో తీసుకొని ఆ జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉండి ఆ జీవన్ముక్తి ఆనందాన్ని పొందేటోళ్ళు మాత్రం ఇంకా కోటి కుక్కరే ఉంటారు. కాబట్టి ఇంత దుర్లభమైన ఆత్మతత్వాన్ని నేను నీకు చెప్పాను అర్జున, అందుకే ధ్యానంతో చూడు అని. సరే, ఇవన్నీ చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ద్వారా ఇవన్నీ చెప్పాడు. సరే, పోనీ నువ్వు ఇప్పుడు నీకు మోక్షం ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అట్లేదంట. పోనీ ఇప్పుడు ధర్మాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోను. ధర్మాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పుణ్యపాపాలను లెక్కలో పెట్టుకొని కూడా నువ్వు ఆలోచించు. దేహి నిత్యమవద్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి స్వధర్మమపి చావేక్ష న వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాధియుద్ధాత్ శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. నువ్వు ఈ విషయాన్ని ఆలోచించు. నువ్వు దేహి నిత్యం అవధ్యోయం. ఈ దేహంలో ఉన్న వ్యక్తి నిత్యమైన స్వరూపం. మన స్వరూపంకి మనకి ఎప్పుడు పాంచభౌతికమైన వస్తువులు మన స్వరూపాన్ని నాశనం చేయలేవు. పాంచభౌతికమైన వస్తువులు కిందున్న 3 వస్తువులు అగ్ని, పృథివీ, నీళ్ళు, ఇవి వాటి పైన వాయువుని, మళ్ళీ పైన ఆకాశాన్ని వాటిలో ఉన్న అవే నాశనం చేసుకోలేవు. మరి ఆకాశం కన్నా సూక్ష్మంగా ఉన్న ఆత్మని పాంచభౌతికమైన వస్తువులు ఎలా నాశనం చేయగలుగుతాయి? నువ్వు భీష్ముడిని చంపేస్తా, నేను ఎట్లా చంపాలని నువ్వెందుకు బాధపడతావు? అసలు భీష్ముడు సత్య వస్తువు కాదు కదా, సచ్చిదానంద స్వరూపుడే కదా లోపల నిజమైన వస్తువు. కొన్ని నువ్వు సస్తావంటే నువ్వు కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపుడే కదా, ఆత్మస్వరూపులే కదా అందరూ. కాబట్టి ఇక్కడ నాశనం అనే మాటే లేదు. తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని, అన్ని భూతాల్లో కూడా అంతే, ఏ భూతము కూడా అంతే. దాని వాస్తవిక పారమార్థిక సత్యంలో ఏ జీవి కూడా పుట్టడం లేదు, సావడం లేదు. నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు అని. మళ్ళీ స్వధర్మమపి చ అపేక్ష. పోనీ నువ్వు క్షత్రియ ధర్మాన్ని ఆలోచించు. నీకు ఈ జ్ఞానం అంటుకోవడం లేదంటే కన్నా ధర్మ మార్గంలో అన్నా నువ్వు ఆలోచించు. ఇలాంటి మొత్తము నిన్ను నమ్ముకొని ఇప్పుడు ఇటువైపు 7 అక్షోని సేనలు, అటువైపు 11 అక్షోని సేనలు, ఈ 7 అక్షోని సేనలు ఏదో నువ్వు వాళ్ళకి కీర్తి ప్రతిష్టల్ని యుద్ధం ద్వారా ధర్మాన్ని కాపాడుతావని నిన్ను నమ్ముకొని వచ్చినారు. అంతమంది యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఈ సమయం నేను యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతానంటే కన్నా మిగతా వాళ్ళ గతి ఏంటి? ఎంత అవమానం చేస్తారో వాళ్ళు మళ్ళీ తలెత్తుకొని తిరగడానికి అవుతుందో మళ్ళీ వాళ్ళు అధర్మమే గెలిచిపోతూ ఉంటుంది.
నువ్వు క్షత్రియుడు, యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ధైర్యంగా ఉండి యుద్ధం చేయాలి, కానీ పిరికివాడిలాగా పారిపోతే ఎట్లా? సరే, నువ్వు పిరికివాడిలాగా పారిపో పారిపోగానే నీకు లోపల ధైర్యం ఉంది అనుకుందాం. అయినా కూడా బయట వాళ్ళు నేను లేదు కృపతోటి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు అర్జునుడు అని చెప్పుకుంటారా? లేదు, మాకు భయపడేసి పిరికోడిలాగా పారిపోయాడనే చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఇవన్నీ ఆలోచించు. మళ్ళా ఎదిరిచ్చయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖి నక్షత్రియ పార్త లభంతే యుద్ధమీదృశం. ఇది నీకు స్వయంగా మంచి పెద్ద నీకు ఆఫర్ వచ్చింది. స్వర్గానికి పోవడం చాలా కష్టపడాలి, చాలా పుణ్యకర్మలు చేసుకుంటే స్వర్గానికి పోతారు. అలాంటిది నువ్వు ధర్మపక్షంలో ఉన్నావు. ధర్మపక్షంలో ఉండి యుద్ధంలో మరణిస్తే కూడా నీకు స్వర్గం, గెలిస్తే పక్కా నీకు రాజ్యం, ఇహలోకంలో కూడా నువ్వు రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తావు. సో ఓడిపోయినా కూడా నీకు స్వర్గం దొరుకుతుంది. అధర్మ పక్షంలో ఉండి ఓడిపోతే కన్నా వాళ్ళకి స్వర్గం దొరకదు. ధర్మపక్షంలో నిలబడి ఓడిపోయినా కూడా వాళ్ళకి స్వర్గము దొరుకుతుంది, 100% దొరుకుతుంది. మరి ఇలాంటి మంచి ఆఫర్ ఉంది. నువ్వు గెలిచినా నీకు రాజ్యం వస్తుంది, ఓడిపోయినా కూడా స్వర్గం వస్తుంది. అనాయాసంగానే ఇంత పెద్ద ఆఫర్ వచ్చింది, దీన్ని వదులుకుంటున్నావు నువ్వు అని. అత చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తత స్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. ఒకవేళ నువ్వు ఈ స్వధర్మ ఆచరణ ఇలాంటి ఆపత్తు కాలంలో యుద్ధ సమయంలో నువ్వు ఆచరించకుండా పోతే నీకు అధర్మం కూడా వస్తుంది, పాపం వస్తుంది. కీర్తి, ఎంత కీర్తి ఉంటుంది అర్జునునికి. సాక్షాత్తు శివుడు పొగుడుతాడు. శివుడు అర్జునుని మల్ల యుద్ధంలో ఓడించలేకపోతాడు, సరి సమానంగా ఉంటారు మల్ల యుద్ధంలో. ఏదో భీముడే బలవంతంగా ఉన్నాడు అని మనం అనుకుంటాం, కానీ అర్జునుడు అన్ని విద్యల్లో కూడా ఆరితేరి ఉంటాడు. ఆ మల్ల యుద్ధంలో ఈశ్వరుడు కూడా, శంకరుడు కూడా అర్జునుడిని ఓడించలేకపోయి ఉంటాడు. మ్యాచ్ డ్రా ఉంటుంది. అందుకే కిరీటి అని పేరు వచ్చి ఉంటుంది ఆయనకు. కాబట్టి అంత పెద్ద యోధుడు నువ్వు. మళ్ళీ ఒకసారి జయద్రథుడు శివుని కోసం తపస్సు చేసి ఉంటాడు. తపస్సు చేసి శివుడు ప్రత్యక్షమైతే నేను పాండవులను మొత్తము ఓడించే నాకు శక్తి కావాలంటాడు. శివుడు ఆ వరం ఇచ్చేటప్పుడు అంటాడు, అది నీ వల్ల కాదు అని. మిగతా వాళ్ళ సంగతులు వదిలిపెట్టు, అర్జునునికి మాత్రము సరిసాటైనవాడు ఈ భూలోకంలో ఎవరూ లేడు. అర్జునునికి ఓడించేటోడు ఈ భూలోకంలో అయితే ఎవరు లేడు. అది కుదిరిన పని, వేరే ఏదైనా వరం ఉంటే అడుగు అంటాడు. అప్పుడు సరే, అట్లీస్ట్ ఒక రోజు వాళ్ళని కురుక్షేత్రంలో ఆపే శక్తిని అని వరం అడుక్కుంటాడు. అంటే ఈశ్వరుడు అన్నిసార్లు అర్జునుని సామర్థ్యం గురించి చెప్పినట్టంటే కానీ ఎంత కీర్తి ఉంది అర్జునునికి. మళ్ళీ స్వర్గంలో స్వశరీరంతో పాటు పోయి దేవతలకు అసాధ్యం కానంటే యుద్ధం చేసి దేవతలకు కూడా సహాయం చేసి ఉంటాడు. అంత పరాక్రమం ఉంటుంది. అంత పరాక్రమం ఉండి ఇప్పుడు యుద్ధం చేయకుండా పారిపోతే కన్నా ఎంత అవమానం అవుతుంది, అపకీర్తి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళా స్వధర్మం ఆచరణ చేయకుండా పోతే కన్నా పాపం కూడా పోయి నరకానికి పోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే అకీర్తించాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే. అలాంటి అపకీర్తి సావు కన్నా కూడా ఘోరంగా ఉంటుంది అంటారు. అంతే కదా. మళ్ళీ రజోగుణం ఉన్న క్షత్రియునికి రేపు దారిలో పోతున్నప్పుడు ఏ పిరికోడాన్ని వాడు వీడు చిన్నపిల్లోడు కూడా అంటే కానీ ఎంత అవమానం అవుతుంది, ప్రాణం పోయినట్టే ఉంటుంది. ఆ ధర్మరాజు శాంత ప్రియుడు ఉన్నవాడు ఒకసారి మహాభారత యుద్ధంలో కర్ణుని చేతిలో 4 దొరికిపోతారు. ధర్మరాజు, భీముడు, నకులుడు, సహదేవుడు. అందరినీ ఓడించేసి అవమానం చేసి వదిలిపెట్టేసి ఉంటాడు. ఆ అవమానం తట్టుకోలేక ధర్మరాజు ఎప్పుడు పాపం కోపపడేవాడు కాదు. అర్జునుని మీద తిట్టేస్తాడు, ఏం అర్జున నీ గాంధీవానికి ఏమైంది అని చెప్పేసి. అంత అంటే అవమానము అంటాడు అక్కడ. ఆ యుద్ధంలో చచ్చిపోయినానే మేము బాగుండు, కానీ కర్ణుని చేతిలో ఓడి ఇట్లా అవమానం పడి మేము తిరిగి వచ్చాము ఈరోజు, నువ్వు ఉండి కూడా మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అని అర్జునుని మీద కోపపడతాడు ధర్మరాజు. అంటే క్షత్రియులకి అవమానం తట్టుకోలేరు వాళ్ళు, పెద్ద ఇది. అందుకే ఇలాంటి అపకీర్తి వస్తుంది, అది సావు కంటే కూడా ఘోరంగా ఉంటుంది, ఆలోచించు అని. అందరూ నువ్వేమో త్యాగంతో వదిలిపెట్టి దయతోటి వదిలిపెట్టి నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు? భయాద్రనాదుపరతం మన్స్యంతే త్వాం మహారతా ఏషాంచత్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. భయపడి పిరికోడ్లాగా పారిపోయాడని అనుకుంటారు.
నువ్వు ఎంత త్యాగంతో వదిలిపెట్టినా కూడా పిరికితనం తర్వాత యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టి పారిపోయాడని చెప్పుకుంటారు. అవన్నీ నువ్వు వినలేవు, నువ్వు తట్టుకోలేవు. అందుకే మళ్ళా ఏమి అంతేకాదు, మళ్ళీ నువ్వు నడుచుకొని పోతా ఉంటే కన్నా అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితా నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహిం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. అవాచ్యవాదాంశు వినరాని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. దేనికి పనికిరానోడు కూడా రేపు మళ్ళీ నేను ఎగతాళి చేస్తాడు, నువ్వు పిరికివాడివి అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి. బహుని వదిష్యంతి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, నువ్వు సచ్చే వరకు నేను వెంబడి మళ్ళీ దాన్ని ఎటకారాలు చేస్తూనే ఉంటారు. దానికన్నా దుఃఖతరం, దానికన్నా ఇంకోటి దుఃఖం మరి వేరే ఉండదు, నరకం కన్నా ఘోరంగా ఉంటుంది. అందుకే నువ్వు సచ్చినా కూడా స్వర్గము వెళ్తావు, గెలిస్తే గాన నువ్వు రాజ్యాన్ని గెలుస్తావు. తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. అందుకే నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి నువ్వు రెడీకా అని చెప్తాడు. ఏముంది, కర్తవ్య నిష్ఠలు, డ్యూటీ ఓరియంటెడ్గా మనం నిష్కామ కర్మయోగం చేసినప్పుడు పని అవుతుందో అవదో దాని గురించి మనం టెన్షన్ తీసుకోకూడదు. నా కర్తవ్యం నేను చేశాను అనే భావనే ఉండదు. కర్తవ్యం వరకునే మనం ఉండాలి అంతే. దాని రిజల్ట్ అది మంచిది అవుతుందో చెడుదవుతుందో దాని గురించి లేదు. ఈ సమయంలో నా కర్తవ్యం ఇది అని చెప్పేసి సమదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభో జయాజయో తతో యుద్ధాయ యుజ్జస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. అలా నువ్వు సుఖాలు దుఃఖాలు జయము అపజయము ఇవన్నిటిని కూడా సమానంగా చూసుకోవాలి. నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగం చేసినప్పుడు, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేసినప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ రిజల్ట్ల గురించి ఆలోచించకూడదు. శివాజీ మహారాజ్ దగ్గర ఒకైనా బాజీ ప్రభు అని ఉంటాడు ఒక ఆయన. ఒకసారి శివాజీకే ప్రాణ సంకటం వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇంకా దారిలో ఈ బాజీ ప్రభు ఒక 300 మందిని తోటి వేసుకొని ఒక చిన్న దారి ఉంటుంది. అక్కడ 10,000 మంది వాళ్ళు శత్రువులు వస్తూ ఉంటారు. ఆ బాజనుడు శివాజీని నువ్వు పైడ్చి అక్కడ కోటకి చేరుకొని నువ్వు అక్కడ ఒక గుండు శబ్దం, ఫిరంగి శబ్దం వచ్చే వరకు నేను యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాను. వచ్చిన పెద్ద సైన్యాన్ని నేను ఆపే ప్రయత్నం చేస్తాను. గెలవడానికి మాత్రం సాధ్యం కాదు. 300 మంది 10,000 మందిని ఎట్లా గెలవడానికి అవుతుంది. కానీ నువ్వు కోట చేరుకునే వరకు నేను యుద్ధం చేసి నేను ఆపగలుగుతానని చెప్పేసి రెడీ అయిపోతాడు. అప్పుడు రిజల్ట్ చూసుకుంటే కానీ ఆ పని చేయగలడా? ప్రాణమే పోతూ ఉంది. రిజల్ట్ చూసుకుంటే కానీ వీళ్ళు 300 మంది కూడా మొత్తం చచ్చిపోయారు కూడా. కానీ అప్పుడు ఆ సమయంలో కర్తవ్యం, నా గురువు, నా రాజుని, నేను పోయినా పర్వాలేదు, నా రాజు తెలివైన వాడు, రాజు బతికితే కన్నా నాలాంటి వాడిని మళ్ళీ 1,000 మందిని సృష్టిస్తాడు. రాజు చనిపోతే కన్నా మళ్ళీ ఈ స్వరాజ్యం అనేది ఇక్కడికే పునాది అయిపోతుంది. ముఖ్యమైన తెలివితేటలు ఉండి లీడర్గా ఉన్న లీడర్ని కాపాడుకోవాలి. ఆ లీడర్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి అప్పుడు కర్తవ్యము, సైనికుడికి సేనాధిపతికి ఉన్న కర్తవ్యం అది, తన రాజును తను కాపాడుకోవాలి. అప్పుడు కర్తవ్యం చూసుకోవాలి కానీ రిజల్ట్లు చూసుకోకూడదు. ఫలాలు ఏమీ అయింది, ప్రాణమే పోతూ ఉంది. రిజల్ట్ చూసుకుంటే కానీ ఆలోచించేస్తే ప్రాణమే పోతూ ఉంటుంది. ఎవరన్నా కానీ అంత త్యాగం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. కాకపోతే వాళ్ళలో ఈ నిష్కామ కర్మయోగం ఉంది కాబట్టి, కర్తవ్య నిష్ఠలు కాబట్టి వాళ్ళే అలాంటి పనులు చేస్తారు. ఇంకోసారి సిక్కులు 21 మంది సిక్కులు ఉన్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్లో. అక్కడ బ్రిటిష్ సమయంలో అటువైపు నుంచి కూడా 10,000 కన్నా ఎక్కువ మంది ఆఫ్ఘాన్ సైన్యము బ్రిటిష్ ఆర్మీ మీద యుద్ధం చేయడానికి వచ్చింది. అనుకోకుండా వాళ్ళు అటాక్ వచ్చారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ కిందనే సిక్కు సైనికులు ఉన్నారు 21 మంది. ఇంకా ఇక్కడి నుంచి సిగ్నల్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏమి చేయనీకి రాదు, ఇంకా ఆ జాగాని వదిలిపెట్టేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేయండి అని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తుంది. కాకపోతే మన ధర్మాల్లో వెనక్కి తిరిగిపోవడం అంటే కానీ అది పిరికితనము, అలా అది అపకీర్తి అనేది వాళ్ళకి భావన ఉంటుంది. లేదు, మీకు వెనక్కి తిరిగి ఇలాంటి యుద్ధానికి భయపడి వెనక్కి తిరగడం అంటూ లేదు, అదేదో తాడో పేడో మేము తేల్చేసుకుంటామని చెప్పేసి 21 మంది 10,000 మందిని తోటి యుద్ధం చేసి ఆపేస్తారు. ఇటువైపు బ్రిటిష్ రెజిమెంట్ రెడీ అయ్యి వచ్చే లోపల ఆపేసి ప్రాణాలు కోల్పోతారు. కానీ అంతమందికి ఎదురుగా అక్కడ కర్తవ్యాన్ని పాటిస్తారు. కాబట్టి మనం కూడా అంతే, రిజల్ట్లు చూసుకోకూడదు.
ఆ సమయంలో ఏది కర్తవ్యమో ఆ కర్తవ్యాలు చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి అంతే. అందుకే అర్జునుడు కూడా అంతే. నువ్వు రిజల్ట్ నేను అంతా లాస్ అయిపోతారు, అందరూ పోతారు, నేను నరకానికి పోవాల్సి వస్తుందని నువ్వు రిజల్ట్లు చూస్తే కన్నా పని చేయలేవు. నువ్వు నీ కర్తవ్యం ఇప్పుడు యుద్ధం ఎదురుగా వచ్చింది, యుద్ధం చేయాల్సింది అంతే. ఆ రిజల్ట్లు గురించి నువ్వు వదిలిపెట్టి అది మా ఫలేషు కదాచన కర్మణ్యేవాధికారేస్తూ మా ఫలేషు కదాచన అని, నీకు కర్మలు చేయడంలోనే అధికారం, కానీ ఫలాల గురించి నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించకు అని చెప్పేసి ఇక్కడ దాకా చెప్తాడు. మిగతాది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో విచారణ చేద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి.